గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. And the kind of hard work that has gone into this breaking of this case. So you have all the officers sitting on the dais. So they have contributed immensely to breaking of this case, and the officers sitting here also and at the back side, they are the main core team of Eagle Force who have broken this case. This is case in crime number 1/2026 of Cyberabad Narcotic PS. So the under section 8C, 20B, 2C, 23C, 27A, 29, and the sections of 111 is, these are the sections of organized crime. These are the sections of organized crime. Okay, so abhi tak kya tha ki that we were busting OG ganja that is coming from Thailand to India, but we were not able to reach as to what was happening in Thailand. So is bar pehli bar we have tried to make very sincere efforts and tried from end to end investigation. At end to end ante how ganja comes in, who is supplying ganja from Thailand, it is getting sold in maybe in the elite of Bombay, and after that the money is going out, how the money is going out of India back to Thailand. So this is entire conspiracy there, and it is a press conference of a different kind. We will not tell you ye pakad liya, wo pakad liya, but how actually we really broke this case. So we will try to explain it to you, and slowly we will proceed further. On 6th, 7th intervening night, customs people, they caught one Mohsin with 13 kgs of OG ganja. And they also told that one fellow, Harshad, he escaped with 13 kgs of ganja. So that is that small information that came to Eagle Force. Then Eagle Force, we had lot of cooperation with DRI, with customs, with DCP Rajendra Nagar, DCP Shamshabad, Railways, IG, Commissioner of Sholapur, and all these things. With this cooperation, we set out at around 10 a.m. on 7th. And everybody in this policeman who was sitting in the room, we worked very hard till 12 in the night. And in 12 in the night, from RC Puram, a person known as Sandeep Vaswani, he was carrying this another 13 kgs ganja, and he was caught at RC Puram. So Praveen was the officer who has done the written work, and Harichandra Reddy and Dilip were the people who assisted in this. Then what happened is, 7th what happened when Abdul Dal was one person who is caught. He is a agent in Mudra Port. He has come from Gujarat and he has come to Hyderabad airport. And from Hyderabad airport, he is trying to receive that person, that Mohsin who was caught. And if you see the phone of Abdul Dal, he is having AI generated pictures of him as a custom officer. And when Mohsin was caught, he made a phone call to Suraj Pal, that name we already had. Suraj Pal didn't lift the phone, and the next 5 seconds call went to Hemang, that Mohsin pakada gaya hai. Then slowly we started monitoring on 7th, and then in the evening there was a phone call from Abdul Dal's brother Samir Dal, that Abdul Dal is caught. So then we have come to know that Javed Sheikh, Ansari, Yusuf Ansari, and these people, Wal Paina Suraj Pal Paina is Hemang. So 7th is, we have got this information and we shouted this. All the officers of this Eagle Force, almost 50 of them, they were pressed into service. Red alert sounded in Eagle Force, technical team alerted, and with this this IG cum Principal Chief Security, we checked Hussain Sagar Express. You know how they have tried to cheat us? Chand Sheikh at 3 o'clock from Shamshabad, he carried that 13 kgs of trolley of ganja to Nampalli railway station.
For half an hour he was talking to his wife. Half an hour. And then he has lifted that bag and left Nampally railway station. He is trying to mislead us as if he is going in Hussain Sagar Express. फिर हम Hussain Sagar Express को check किया. Then we even alerted Sholapur Commissioner Aroma Singh Madam. Everybody we alerted, and slowly we were able to catch hold of this ganja. We are following this man that he is taking the ganja to Bombay. And we didn't have anybody, only two people were there. Harichandra Reddy was there and Dilip was there. And ultimately we caught hold of this man, and with 12.79 kgs of ganja, and this is worth 12.7 crores. So these people we caught, Harshad and this Sandeep Vaswani. Sandeep Vaswani in 2021, there is a case of 5 times commercial quantity he was carrying of MDMA in Bombay. So this is what I am trying to tell is, when there is a joint effort between customs, DRI, all the departments or law enforcement agencies of the government of India and the state government, if they combine. 2 యాంగిల్స్లో చూడాలి నార్కోటిక్స్ని. ఒకటి సప్లై సైడ్, ఏదైతే ఇప్పుడైతే మనము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేసామో ఇది సప్లై సైడ్ అన్నట్టు. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఎప్పటికప్పటికి మనకు వచ్చేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్డ్ మీద ఈగల్ ఫోర్స్ మెయిన్ లీడ్, తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని కలుపుకొని ఇది చేస్తాము. సో ఇది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో మనం ఒక 1-2 years తర్వాత ఈ బ్యూరో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇదంతా చేస్తూ వచ్చాము. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనము ఈ ఇయర్ నుంచి డిమాండ్ సైడ్, ఎందుకనంటే మనకు యూత్ అనేది చాలా ముఖ్యము. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో, మనకు పక్కన, మనకు ఇంట్లో, రిలేటివ్స్లో, ఫ్రెండ్స్లో ఎక్కడో చోట ఏదో రకంగా ఒక బాధ అంటూ పడుతున్నారు. సో దాని నుంచి మనం ఇప్పుడు డిమాండ్ సైడ్ అనేది ఎంత తగ్గిస్తే సప్లై మనకి ఏమొచ్చా కూడా, డిమాండ్ సైడ్ లేకపోతే ఆ సప్లై దాని ఆటోమేటిక్గా అది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనకు డీజీ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్, డైరెక్టర్ గారి యొక్క డైరెక్షన్స్తో దాని మీద మనము ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో GOMS నెంబర్ 4 అనేది కేవలం ఈ డిమాండ్ సైడ్, అంటే మనకు పిల్లలు ఎవరైనా అలా కనిపిస్తే ఏంటి SOP, మనం వాళ్ళని ఏ విధంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ తీసుకురావాలి, దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు, పోలీస్ ఉంటారు, ఈగల్ ఫోర్స్ పోలీస్ ఉంటారు, తర్వాత దీనికి మెడికల్ వాళ్ళు అవసరము, దాని తర్వాత కోర్టు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. కేసు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళని యాజ్ పర్ సెక్షన్స్ వాళ్ళని మనం జైలుకి పంపించాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక SOP లాగా తీసుకొని, ఒక కొత్త జీవో తీసుకొని, పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకోగానే ఫస్ట్ టైం అనగానే వాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే మేము డిఅడిక్షన్కి వెళ్తాము అని అంటే, వాళ్ళు డిఅడిక్షన్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఒక ప్రొసీజర్, ఎవరు కూడా డాక్టర్స్ వాళ్ళని మధ్యలో ఆపి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఒక ప్రొసీజర్ అంటూ తీసుకొచ్చాం. ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి నియర్ బై అనేది అక్కడికి పంపించడం జరుగుతుంది. అక్కడ వాళ్ళకి కోర్టు ఇచ్చినటువంటి అన్ని డేస్ వాళ్ళు అక్కడ లోపల ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, అది కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత దేర్ నేమ్స్ విల్ బి విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది FIR. సో ఇది చాలా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇది ఫస్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఇప్పుడు మనము అన్ని హాస్పిటల్స్లో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఫెసిలిటీ సెంటర్స్ అంటారు, ATFs అంటారు, ఇవన్నీ కూడా రన్ అవుతున్నాయి. సో ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొలాబరేషన్స్లో జరుగుతుంది. సో మెయిన్ మన ఉద్దేశము ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా అందరం మాతో పాటు మీరు కూడా చేయగలపండి. మనము డిమాండ్ ఎంత తగ్గిస్తే అంత మనము బాగుపడతాము, ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గరికి ఎవరికి రారు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్, ఈగల్ ఫోర్స్ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్, ప్లీజ్ దయచేసి మీరు సర్క్యులేట్ చేయండి, 1908. ఇంతవరకు మనకు వచ్చినవన్నీ కూడా మా వాళ్ళే ఉన్నారు. యా, సో ఈ 1908లో మనకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్స్ లైక్ అన్నీ కూడా రిపీటెడ్గా రావట్లేదు, చాలా కరెక్ట్గా వస్తున్నాయి. మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు అది రియల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళ నేమ్స్ ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా సీక్రెటివ్గా ఉంటున్నాయి, ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, ఎవరైనా చేయొచ్చు. మాకు రీచ్ కాకపోయినా మీకు ఎవరైనా చెప్పాలంటే జస్ట్ 1908 మీరు చేస్తే మనము ఆ స్టూడెంట్ కానీ ఆ పర్సన్ లైఫ్ సేవ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ రాకెట్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
ఆ గ్యాంగ్ ఏంటి, ఆ వివరాలంతా కూడా నార్కోటిక్స్ సంబంధించిన శ్రీనివాస్ గారు ఉన్న ప్రస్తుతం ఆయన అడిగి చాలా క్లారిటీగా తెలుసుకున్నాం. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి, ఈ ఇంటర్నేషనల్ డ్రగ్ని ఎలా పట్టుకుంది, అసలు ఓజీ సంబంధించిన గంజాయి వస్తున్నట్లు కాదు, ఓజీతో పాటు ఇంకేమైనా వస్తున్నాయి, దీని వెనక సెలబ్రిటీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు, అసలు షార్ప్ షూటర్స్ ఉన్నారు, అసలు టోటల్గా ఎపిసోడ్ అంతా ఎలా బ్రేక్ చేసుకొచ్చారు? బేసిక్గా ఈ కేసు మాత్రం హైడ్రోపోనిక్ గాంజా. ఈ గాంజాలో మార్కెట్లో హై డిమాండ్ ఉంది, దానికి టీఎస్సీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. అంటే మిగతా దానికి ఉన్న టీఎస్సీ దాంట్లో 3% ఉంది, దీంట్లో అప్రాక్సిమేట్గా 30% టీఎస్సీ ఉండడం వల్ల మోర్ కన్జ్యూమర్స్ ఉన్నారు, మోర్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఇవందరూ ఇండివిజువల్గా కూడా చాలామంది కూడా థాయిలాండ్ విజిట్ చేసి పర్సనల్గా వాళ్ళకి కావాల్సిన క్వాంటిటీ తీసుకొచ్చుకునే వాళ్ళు. వీళ్ళు మాత్రం లార్జ్ స్కేల్లో స్మగ్లింగ్ చేద్దామనే ఇంటెన్షన్లో ఇనిషియల్గా వాళ్ళకి పబ్బు పెట్టడం జరిగింది. 2023లో థాయిలాండ్లో పబ్బు పెట్టడం జరిగింది. ఆ పబ్బు ద్వారా వీళ్ళకి ఇండియన్ కస్టమర్స్ ఇండియాలో ఇంత డిమాండ్ ఉందని తెలిసింది. దాని తర్వాత ఆర్గనైజ్డ్గా మ్యూల్ క్యారియర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి థాయిలాండ్ నుంచి ఇండియాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతూనే ఉంది. ఈ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? ఈ మెయిన్ ఎవరైతే ఫ్రాడ్స్టర్ కెలిస్కర్ ఫ్యామిలీ ఉందో వాళ్ళకి ప్రీవియస్ స్మగ్లింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ పని ఈజీగా అయిపోయింది. వాళ్ళు ప్రీవియస్లీ రెడ్ శాండల్ని ఇండియా నుంచి అరబ్ కంట్రీస్ పంపించేవాళ్ళు. అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి గోల్డ్, సిగరెట్ ఇట్లాంటివి కూడా అరబ్ కంట్రీస్ ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా తెలుసు, ఎక్కడ సిస్టమ్ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరిని మ్యూల్ క్యారియర్స్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలా, ఎవరు తీసుకురాగలుగుతారు, ఫైనాన్షియల్గా ఏ రకంగా మనం డబ్బుల్ని ఏ రకంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలచ్చు, ఇక్కడ నుంచి థాయిలాండ్కి డబ్బుల్ని ఎట్లా పంపించవచ్చు, ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన మనీని మనం ఎట్లా ట్రావెలింగ్ టికెట్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, అకామిడేషన్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ప్రాపర్ ఐడియా ఉంది. కాబట్టి ప్రాపర్గా వీళ్ళు ఏజెంట్స్ని ఎంగేజ్ చేసుకొని క్యారియర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరైతే గ్రీడీ పీపుల్, నీడీ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఓన్లీ దే ఆర్ పేయింగ్ 20,000 రూపీస్ పే చేస్తూ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ డ్రగ్స్ని ఇండియాకి ఇంపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు అల్టిమేట్గా ఒక్కొక్క క్యారియర్ తీసుకొచ్చే డ్రగ్ కాస్ట్ అరౌండ్ 10 crores ఉంటుంది. వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఓన్లీ 1 lakh 1.5 lakh వరకు మాత్రమే ఉంటుంది ఫర్ ఎయిర్ టికెటింగ్ అండ్ అకామిడేషన్ పర్పస్. తెలంగాణ స్టేట్ని కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ ఉంచారా, లేదు డ్రగ్స్ అలవాటు చేయడానికి? రైట్, బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసిన దానిలో హైదరాబాద్ నుంచి ఒక 14 క్యారియర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది, 14 ట్రాన్స్పోర్టర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. డ్రగ్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవుతుంది, అల్టిమేట్గా బాంబే రీచ్ అవుతుంది, బాంబే నుంచి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిన డ్రగ్ హైదరాబాద్కి వస్తుందా లేదనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది టేక్స్ టైం డెఫినెట్గా. ఇప్పటివరకు ఎన్ని కేసులు సీజ్ చేస్తారు, ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇన్స్టెంట్ ఒక ట్రావెలర్ నుంచి మనం ఒక ట్రావెలర్స్ కస్టమ్ వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది, మనం ఒక ట్రావెలర్ని పట్టుకున్నాము. ఇద్దరి దగ్గర కూడా 13 kgs దొరికింది. 13 kgs వర్త్ అరౌండ్ 13 crores వరకు ఉంటుంది. మిగతా వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్పోర్టర్ కొంతవరకు ఇంతకుముందు అరెస్ట్ అయిపోయినారు, అరౌండ్ 29 ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఇంతకుముందు అరెస్ట్ అయిపోయినారు. వేరియస్ కస్టమ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొంతమంది అరెస్ట్ చేసినారు, మనం ఈగల్ ఫోర్స్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది, డిఆర్ఐ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆల్ ఇంక్లూడ్గా మనం చూస్తుంది అరౌండ్ 400 ట్రావెల్స్ జరిగింది. 400 ట్రావెల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400 crores బిజినెస్ జరిగి ఉండొచ్చు అని మన అంచనా ఉంది. ఈ ఆపరేషన్లో ఎన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి, వేరే వేరే స్టేట్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి? డెఫినెట్గా ఇనిషియల్గా నిజంగా సార్ చెప్పినట్టు డిఆర్ఐ కస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా పోయింది, వాళ్ళ సపోర్ట్తోనే కొంతవరకు బ్రేక్ చేయడం జరిగింది. అదర్ స్టేట్ విజిట్ చేసినప్పుడు సార్ ర్యాంక్లో డెఫినెట్గా అక్కడ లోకల్ అసిస్టెంట్ తీసుకొని మేము ప్రొసీడ్ కావడం జరుగుతూనే ఉంది. మా దగ్గర కూడా వేరియస్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఫీల్డ్ పోలీస్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా కోఆర్డినేట్గా జరిగిన వర్క్ ఇదంతా కూడా. టోటల్గా ఈ ఆపరేషన్ ఎక్కడితో ఆగిపోతుందా, ఇక ఫర్దర్గా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది? దీంట్లో అరెస్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా ఫ్యూ పీపుల్, రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ని మనం అరెస్ట్ చేయడానికి ఉంది. ఒక 2-3 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేయడానికి పెండింగ్ ఉన్నారు. మిగతా క్యారియర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జామిన్ చేయాల్సి ఉంది. ఎయిర్లైన్స్ నుంచి కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంది. ఇంకా ఫైనల్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫర్ ఛార్జ్ షీట్ ఓన్లీ. మిగతా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా కలెక్షన్, అరెస్ట్ అంతా జరిగిపోయింది. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి నాంపల్లి టు హుస్సేన్ సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ ఎపిసోడ్ ఒకసారి బేసిక్గా ల్యాండ్ అయ్యేది ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అవుతుంది. ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఎవరైతే ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఉంటారో ట్రాన్స్పోర్టర్స్కి హోటల్స్ అన్నీ కూడా నియర్ టు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరనే, వాళ్ళు శంషాబాద్ దగ్గరనే వాళ్ళకి హోటల్స్ అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్దర్గా వీళ్ళు మాత్రం స్టే చేసేది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నాంపల్లిలో స్టే చేస్తున్నారు. కాబట్టి శంషాబాద్ నుంచి నాంపల్లికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అల్టిమేట్గా వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పోవాలా, బస్ ఆర్సీపురంలో బస్సులో ఎక్కిచ్చేసి బస్ ద్వారా బాంబేకి వెళ్ళాలా. అంటే శంషాబాద్ నుంచి నాంపల్లికి వస్తుంది, నాంపల్లి నుంచి ఆర్సీపురంలో డైరెక్ట్గా అల్టిమేట్గా డ్రగ్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది. హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన డ్రగ్ బస్ ద్వారా బాంబేకి రీచ్ కావడం జరుగుతుంది. ఫైనల్గా ఈగల్ ఫోర్స్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి? ఇంత మంచి చూస్తున్నాం, మనం దగ్గర ఉన్న యూత్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా, యూత్ దానికి అడిక్ట్ కాకుండా చూడాలా. మనం కూడా దేశంలో వర్స్ట్ కండిషన్లో ఉన్న డ్రగ్లో ఉన్న స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాంటి పరిస్థితి పోకుండా మనం మన యూత్ని ప్రొటెక్ట్ చేసే ఇంటెన్షన్లోనే జరుగుతుంది. దాంతోపాటు ఏ రకంగా కూడా మన యూత్ అడిక్షన్ కాకుండా, మన యూత్ యాజ్ ఏ మ్యూల్ ట్రాన్స్పోర్టర్ కాకుండా అంత ప్రొటెక్ట్ చేసే ఇంటెన్షన్తోనే ఈగల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది సార్ ఆధ్వర్యంలో.
ఈగల్ ఫోర్స్ లక్ష్యం కేవలం డ్రగ్స్ని ఆపడమే కాదు, ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో యూత్లో ఎవరు డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ కాకుండా చూడడం అన్నది అంటున్నారు. అంతేకాకుండా అసలు డిమాండ్ లేకుండా చేసే సప్లై అయిపోతుందన్న ఉద్దేశంతోనే డిమాండ్కి పోకుండా అసలు యువత డ్రగ్స్ వైపు చూడకుండా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు చెప్పడం ఈగల్ ఫోర్స్ చెప్తుంది.